Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir ve la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. El-adhanu sunnatun lil faraidi vel cumuati faqat. Fi vaktiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Şeyhler, ötken sabahta emniyet olarak tema öttük. Namazdın mustahab vakıtları, namaz oku makruh bolğon vakıtlar turalı. Bugünkü sabahımız Kudayım buyursa azan turalı bolmoqçu. Bugünkü temamız kıskası azanın erecelerin bizge bayanda beret. Azanın dağın başka nemeler turalı öyle leksikalık jana terminologiyalık manisi var. Şariattagı jana emnedegi koldonuda, sözlükte koldonudağı emnesi var, manisi var. Leksikalık manisi jönele jariyaloo. Reklama kıloo degen sözde. Jariyaloo. Misalga ayıl yerlerde baykasanızlar, emne dep jariyaladi, bugün konsert bolot dep turab kıykırıp ötüşөт. Ошол эле азан деп атала берет лексикалык. Базардын жанагы мисал автовокзалга барсаңыз кыйкырат. Таласка деп кыйкырабы? Турабы? Же ошко дейт, же жаллабатка деп кыйкырып турабы, же жокпу? Мына ушулар бардыгы азан деп атала берет лексикалык жактан. Ал эми терминологиялык мааниси таксыларын. Terminologi. Namazın vakti kirgen kezde adamlarda ne kıluu? Mana namazın vakti kirdi, namazga kelgile dep eskertip bunday kulaktandırup olup eseptelet. Atayın sözdör menen birok. Atayın sözdör menen namazın vaktisini kirdi dep adamlarga jetkiriүүnü ne dep koyot eken? Ya azan dep koyot. Çünkü ya hoş. Emi bunun ökümü emne desek kitaptın yazısı emne deydi. El-azanu sunnatun lil faraidi vel cumuati fakat fi vaktiha. Azan farz namazlar jana cuma namazı üçün gana sünnet deydi. Vaktisinde. Öz vaktisinde. Karasanız azan farz namazlar üçün o vaktindagi farz namaz mı, kaza namaz mı ayırması yok. Şular üçün bekemdelgen sunnat muakkadalardan bolup eseptelet. Uçurdagi namazga dagın, kaza namazga dagın azan aytуу emneken sunnat muakkada bolot. Düşündünüz? Adan ekincisi emne dedi? Fakat dedi. Şular üçün gana dep jatadı. Значит, sünnet namazlar üçün, vacip namazlar üçün, janaza namaz üçün azan aytılbaydı. Mafhum? Bu dedi. İkincisi ne dedi? Fi vaktiha dedi. Özün vaktisinde dedi. Namazın vakti kirgenden keyin aytışınız gerek. Namazın vaktidan aldın. Namaz ötüp vakti bütkönden keyin misalga peşin üçün asır vakti azan aytılbaydı. Dal emnege aytışыбыз керек экен таксыры? Peşinin vaktinde kirgende aytışыбыз gerek. Түшүнүктүүбү таксырлар? Кош. Ve yu'adu law uzzina qablahu ve yutarassalu bihi mustaqbilan. Ve yu'adu law uzzina qablahu. Eğer de vakittan murun azan aytılsa kayra kaytarılat. Bul söylem түшүнүктүү беле, Misalga peşin namazına çak düştü azan ayttık da. Je çak düştön murun azan ayttık. Peşin vakti kirgenden keyin emne kılat eken biz kayra başından aytabız. Kebir adamlar adaşıp çataşıp emne kılat? Bağımda namazına barat da şaşıp başıp bu dilnigi tuğra emes bolgon, bu saati emne bolgon, barat da azan vakt boldu deyt da kündü de karabайт. Жер жарыгам азан айтып ийет. Анан бир караса saat 3'te. Ушундай болот да, кээде ошондой болуп калат адам баласы. Адашышы мүмкүн. Мына ошондой мезгилде кайра баамдаттын вакты киргенден кийин эмне кылат экен биз таксырлар? Кайра башынан азан айтабыз. Мафхумбу? Ошон үчүн китепте жазып эмне дейт? Ва юаду лау уззина каблаху. Эгерде вакыттан мурун, вакытка кайтат замир. Вакыттан мурун азан айтылса, кайра башынан азан айтылат дейт. Вакыттан мурун. Бирок вакыт киргенден кийин айтсаңыз кайра кайтарылбайт. Мисалга пешинге бизде саат канчада айтабыз? 1:30. 1:15 өткөндө вакыт кирген болсо, айтып койгон болсо кайра кайтарбайсың. Вакыт кирген да себеби. Вакыттан мурун дегени чындап ал вакыт кире элек. Ал чак түш же чак түштөн мурун болуп жатат. Чак түштөн кийин пешинге айтсаңыз эмне экен? Я, боло берет. Мафхум? Кош. Ve yutarassalu bihi mustaqbilan.
Ve yutarassalu bihi mustaqbilan. Azanın sözlerinin ortasını ajratıp kıblaga düzlöngen abalda aytат. Бұл жерде дагы эки маселени козгоп айтып жатат. Эки маселе тууралуу. Биринчиси тарассул дейт. Азан айткан кезибизде мына ошол азан айткан адам азанның сөздөрүнүн ортосун ажыратып айтыш керек. Канчалык мөөнөткө ажыратыш керек десе, сизди уккан адам сиздин ошол айткан сөзүңүздү кайталаганга үлгүрө турган мөөнөтчү. Мисалга Аллаху акбар дедиңиз. Бизде ушундай жуп кылып айтышат го. Токтойсуз. Сизди уккан адам ал да эмне кылып алсын? Аллаху акбар деп. Мына ушунчалык мөөнөт ажыратып айтуу бул азандын ички сүннөттөрүнөн бири эсептелет. Кээ бирлер бар азан айтат десе Аллаху акбар деп комат айткандай айтат да. Андай эмес. Азандын сөздөрүнүн ортосун не кылыш керек экен? Ажыратып, бөлүп айтыш керек. Бөлгөндө дагы сизди уккан адам кайталаганга үлгүрө турган мөөнөтчү, секундчалык эмне болуш керек? Ажыратышыңыз керек. Түшүнүктүбү? Хоп. Ошон үчүн алымдарыбыз айтат, эгерде азанды шашып айта турган болсоңуз макрух болот дейт. Кайра аны башынан айтуу мустахаб болот дейт. Шашып айттыбы, кайра башынан айтуу эмне экен? Мустахаб амалдардан болот. Бул бир. Экинчи маселе бул сүйлөмдөгү экинчи маселе. Азан менен икомат каяка кайтырылып айтат экен? Кыблага жүздөнүп айтуусу сүннөт болот таксырым. Түшүңүздөр, азанды каяка карайбыз? Кыблага карайбыз. Эгерде кыблага жүздөнбөй айта турган болсоңуз, макрух танзихи болот. Тахрим эмес, танзихи макрух болот. Түшүнүктүбү? Коматты дагы ошондой. Эсиңерден чыгарба. Коматты каяка карап айтабыз? Кыблага. Кайра каяка карап айтабыз? Кыблага. Түшүнүңөр сөзүмбү? Бизде каяка карап айтат? Буякты карап Аллаху акбар деп кете берет керек болсо. Комат айтканда бизде ошондой. Каалаган жакты карайт. Азан айткан адамдар андай болбойт. Азан айтканда кандай кыблага кароо сүннөт болсо, комат айтканда дагы дал мына ошондой кыблага кайтарып, жүздү буруп эмне кылыш керек экен? Комат айтыш керек. Мафхум? Кош. Wasba'ahu fi udhnayhi wa la Болду. Ва исбааху фи узнайхи. Эки манжасын кулагына не кылат? Коёт дейт. Эки манжаны кулакка коюу бул мустахаб амалдардан болот. Эки манжаны кулакка коюу эмне экен? Мустахаб амалдардан болот. Бул азандын ичиндеги мустахабтардан. Кошумча, жардамчы мустахаб болуп эсептелет. Эмнеге? Себеби кулагыңызды сиз тоссоңуз үн бийигирээк чыгат. Түшүндүңүзбү? Мына тешиктерди тосуп койсоң, үн бийик чыгат. Ошого жардам берет бул. Ошон үчүн мустахаб амалдардан. Ошон үчүн кулакка коюуда эмне дейт? Кээ бирлер айтат, мындай кулакты басып койсоң эле болот дейт. Кээ бирлер мындай ичине эмне кыласың? Салып коесуң дейт. Боло берет. Кыскасы главный ушул тешик эмне болсун? Жабылыш керек деген эле максат. Азыр биздин доорда таксырым. Шуга канчалык деңгээлде муктаждык бар? Көп деле жок. Азыр микрофон жок болсо анан кайра буга муктаждык пайда болот да. Ошон үчүн кээ бир жерлерде микрофон менен айтып атсаң, мисалга, бул бидат, бул жаңылык деген түшүнүктү айтышат да, бул туура эмес. Бул жардамчы бир неме, адамдарга жакшыраак бир ыңгайлуу шарт түзүп берип атат бул нерсе. Туурабы? Ошон үчүн аны бидат, аны жаңылык дебешибиз керек. Жардамчы нерселер жакшы болсо, пайдасы болсо, ал жакшы бидат болуп эсептелет, жакшы жаңылык болуп эсептелет. Пайгамбар да айтып атпайбы? Кулагыңды манжаңа сал, бийигирээк чыгат үйүң деп. Азыр бийигирээк чыгарып, жөн эле бийигирээк чыгарып берип атпайбы микрофон бизге? Туурабы? Жардамчы болуп жатат. Ошондуктан айта беришибиз керек. Микрофондор менен айтабыз, адамдарды намазга чакырабыз, иншалла бул жакшы иш. Мафхум? Кош. Вала юлаххину. Вала юлаххану деген сөз. Жеки вала юлаххину деп дагы келет. Азан айткан кезде лахын кылбайт дейт. Лахын дегендин мааниси таксырым. Лаханның мааниси. Азанның сөздөрүнү, тамгаларını кемитпеш керек, аракеттерini кемитпеш керек, сүкүндү ашыкча сүкүн, ашыкча таштийт, ашыкча мат бар го. Мындай кылбаш кошуп кемитпей, кошбошубуз да керек, кемитпешибиз дагы керек. Мына ушуну лахын качан лахын дейт? Эгерде сен өзүңчө бир мат кошуп койдуң. Мисалга 4 алиф созула турган жерде 20 алиф чоет да кебирлер. Барбы ошондой? Ошондойдун кереги жок таксыры. Тажвид эрежеси боюнча кандай болсо ошондой айтылыш керек. Төкпөй, чачбай. Түшүнүңөрбү? Кошумча да кылбайсың, кемитпейсиң да. Бирдей айтышыбыз керек. Мафхумбу? Ана ошону эгерде көбөйтүп аз айтсаңыз,
Анда эмне болуп калат? Сиз ушул сүннөттү таштаган болосуз. Түшүндүңүздөр сөзмү? Лахан деген мааниси эмне экен? Айтуу, тажрыйба дережесинен чыкпай айтыш керек. Ошон үчүн лахан кылбайт деген мааниси өзүнчө ашыкча тамга, ашыкча мад, ашыкча сүкүн кошпойт, ашыкча таштиктерди кошпойт. Чүнкү себеби кээ бир жерлер бар, ашыкча тамга кошсоң, адам динден чыгып кетишинин коркунучу бар жерлер бар. Ашыкча чоюп кое турган болсоң. Маани толук өзгөрүп кете турган жерлер бар да. Ошон үчүн аябай абайлап айтыш керек азанды. Мафхум? Хош. Вала юраджиу. Азанда таржи жок дейт. Таржи деген сөз таксырым. Бул кээ бир адамдар ошол таржи деген сөздү туура эмес түшүнүшөт. Үндү мындай ылдый, өдө, мындай громкосту бийик, төмөн кылбайт деген мааниде түшүнөт да. Бирок бул жерде ал эле эмес, андан сырткары мааниси бар. Түшүндүңүздөрбү? Я. Бул жердеги мааниси эки шахадат айтылат. Канча шахадат бар? Ашхаду ан ла илаха иллаллах, анан ашхаду анна Мухаммад расулуллах барбы? Мына ошолорду Шафи мазхабта эки жолудан купия, эки жолудан жария айтат. Биздин мазхабта ошондой жок. Бир отоло эки жолу жария айтасың. Бир отоло эки жолудан ихласың экөөнү жария 4 жолу. Аларда 8 жол айтылат. Эки жолудан купия, эки жолудан жария. Бизде кандай кылат экенбиз? Бир отоло 4 жолу эки ашхаду ан ла илаха иллаллах жария, эки ашхаду анна Мухаммад жария айтабыз. Чүнкү бизде ошо таржи жок дегендин мааниси мына ушул таксылдар. Мафхумбу? Бул тууралуу өзүнчө хадистер келген, эми аны Кудай буйрса хадис китептеринде же алардын шархтарында окуйсуңар. Мафхум? Я. Хош. Ва юхаввилу. Бирок мындай да шейхтер. Кээ бир китептерде эгерде ушундай таржи кыла турган болсоң, макрух болот деп келген. Эгерде ушундай эки жолу купия, эки жолудан жария айтсаң, макрух болот деп келген. Бирок Бахру Роиq бар. Бахру Роиq дегени кайра айтам, матн бар, Канзылда коек деген. Мына ошонун шархы болот. Мына жерде бар библиотекада. Кирип карасаңар болот. Бахру Роиqты алып карасаңыздар, бул таржи дейт. Таржи сүннөт да эмес, макрух да эмес, мубах дейт да. А муну алсак эмне болду? Макрух болбой калды. Көрдүңүзбү? Жана 4 жолудан айтсаңыз эмне эмеске? Макрух эмес дегендей болуп калат. Чүнкү ушундай анын ичиндеги өкүмү тууралуу эмне бар экен алымдарыбыздын ортосунда? Талаш бар, кайчы пикирлер бар. Аны келечекте дагы окусаңар өзүңүздөр дагы көзүңүздөр менен көрөсүздөр иншалла. Кош. Ва юхаввилу вajhahu fil hayalatayn yumnatan ва busratan. Yusratan. О азан айтуучу хайя ала салах менен хайя алар фалах дегенде жүзүнү оң жак жана сол жакка бурат дейт. Хайя ала салах дегенде жүзүбүздү каяка бурабыз? Оң жакка. Хайя алар фалах дегенде жүзүбүздү сол жакка. Бул жерде жүздү гана бурат деп жазылат. А бизде корпус бурулат да, толук көкүрөктү кайтарып алып айтат. Андай эмес, бетти гана буруш керек. Бет бурулат. Хайя ала салах, хайя алар фалах болду. Көкүрөк менен буттар эки жака не болбойт? Кайрылбайт, бурулбайт. Түшүнүңүздөрбү? Бул жерде эмне карасаңыз, ва юхаввилу вajhahu дейт. Болду, бетин гана бурасың. Түшүнүктүүбү таксыларым? Я. Ошол бул жүзүн оңго солго бурууду китептерде келет, икоматта дагы ушундай бурулат дейт. Жаш балага кулагына азан айтканда дагы бурулат дейт. Деп келет, китептерде бар ошондой. Комат айтып атасың го? Хайяла салах, хайяла салах, хайяла салах, хайяла салах деп бар китептерде. Жаш баланын кулагына азан айтылабы? Ошондо дагы хайяла салах, хайяла салах, хайяла салах оң жак сол жакка кайрылып айтасыз. Түшүнүктүбү? Жүзүңүздү буруп. Кош. Ва ин лам ятиммал i'lamu yastadiru fil mi'zanati. Эгерде жарыялоо азан толук болбосо, тактап айтканда үнү жетпесе, анда мизананын ичинде эки жака жол басат деген сөздү айтмакчы. Мизана деп азан айта турган жерди айтат. Бурун билесиздер, мечиттен сырткары атайын бир бийик орунду эмне кылып коюшат эле? Даярдап коет эле, мунара деп коет да бизде. Ошо мунарада чыгып алып азан айтышат деди бийик жерде. Анан анын өзүнүн нелери бар, терезелери бар, туурабы? Анан үнүңүз жетпесе, ошондо оң жак терезеден барып хайяла салах, сол жагына келип хайяла фалах дейсиз дейт. Түшүнүктүүбү таксырым? Ошону айтып жатат. Эми биздин доорда азыр жок. Туурабы? Биздин доорда бардыгын кайда айтабыз? Жерде эч ким мунарага чыгып албайт. Же чыгабы? Чыкпайт.
жерде айтабыз, анан плюс тем более эмне бар? Микрофон бар таксырым. Хош. Вал иқамату мислуху. Вал иқамату мислуху. Иқамат да азан сыяктуу дейт. Иқамат жана кадимкидей намаздын астында камат айтабыз го, фарздын астында. Азан сыяктуу болот. Тактап айтканда фарз намаздары үчүн сүннөт болот. Жанагы сандары, иреттери дагы бүт эле эмне сыяктуу? Азан сыяктуу биздин мазхаб боюнча. Чүнкү Шафиде автоматически сан азайып кетет. Алар кыскартып айтат. Чүнкү бизде сан азайбайт. Наоборот, бир эки сөз кошулат, бирок не болбойт? Азайбайт, кемибейт. Кош. Лакин юхдару фиха ва юзаду кад каматис салату. Болду. Эми ушул жерде азыр китептин жазуучусу азан менен икоматтын ортосундагы айырманы баяндап атат. Биринчи айырма эмне экен? Лакин юхдару фиха. Икоматта тез айтылат таксырым. Чүнкү тез айтыш керек. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар кошуп кетесиң. Эми карекелер жакшы айтат, биздин тажибитибиз жок болгондуктан биз начар айтабыз. Карекелер ошентип кошуп кетиш керек. Бирок кошкон кезде кандай кошобуз? Айтчы. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху. Ру не ал? Ру, кene ошо ру эмес, ро кылып кошуш керек. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Түшүнүңүздөрбү? Ро кылып кошосуз. Мафхум? Негизи өзүндө ат-такбиру жазмун болот да. Такбир жазым окулуш керек. Аллаху акбар, сүкүн. Түшүнүктүбү? Ошонун сүкүндүгү билиниш үчүн сен Алланын, Аллах деген сөздүн алифини фатха кылып окушуң керек. Туурабы? Аллаху акбар да. Туурабы? А менен башталабы Аллах деген сөз? Же у менен башталабы? А менен. Ошону сүкүндүгү билиниш үчүн сиз фатха кошушуңуз керек болуп калат. А кээ бир жерлерде аны у кылып айтасың дейт, ал биздин фик китептерде аны кабыл кылып айтаксырым. Фик эрежеси боюнча эмне менен айтат экенбиз? Фатха. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Мафхум? Кет. Экинчи не экен? Ва юзаду кад каматис сала. Экинчи айырмачылыгы хайя алал фалах дегенден кийин эки жолу кад каматис сала. Туда фаил да. Каматтын неси? Фаили. Фаил эмне окулат? Раф окулат. Туурабы? Кад каматис сала ту. Кад каматис сала ту. Болот, андай да болот. Кад каматис сала. Эми бул жерде кошуп кетип атпайбы? Ошон үчүн Вала ятакалламу фихима. Вала ятакалламу фихима. Азан айтып жаткан кезде азандын сөзүнүн ортосунда сүйлөбөйт. Комат айтып жаткан кезде коматтын сөзүнүн ортосунда эмне кылбайт дейт? Сүйлөбөйт дейт. Бирөө чүчкүрсө чүчкүрүгүнүн жообун айтпайсыз. Ассаламу алейкум десе ва алейкум салам деген сөздү эмне кылбайсыз? Айтпайсыз таксырым. Түшүнүктүбү? Эгерде азан менен икоматтын ортосунда сүйлөсөңүз, кайра кайтарып айтасыз. Az söz olsa problema yok. Köylük söylep koysanız kayra baştan azan aytışınız gerek. Kayra baştan komadan. Misalga aytalı bu şeyh geldi de Allahu Akbar degenden dost gelip kaldı. Dost gelip toktap tutsa men azan aytı bitoyun dedi de misal. Misal değil mi? Oşon degese kayra baştan azandı ne kılış gerek ki? Aytış gerek. Kıskası azan aytıp jatkanda, je komat aytıp jatkanda azan menen komattın sözlörünün ortasında emne aytılbayt? Dünyölük söz söylenbeyt. Birөө salam aytsa wa aleykum assalam debeysin. Birөө çüçkürse yarhamukallah ve yashfik degen sözdü aytbaysın. Mafhum? Qoş. Wat-tathwibu hasanun fi kulli salatin. Wat-tathwibu hasanun fi kulli salatin. Bardık namazlarda tasvib жақшы amallardan bolup eseptedet. Tasvib degen söz bul azan menen ikomattın ortasında jariyalawdan keyin jariyalawdı emne dep koyot? Tasvib dep koyot. Azan menen komattın ortasında har bir eldin özünün emnesi var? Tradisiyası var, saltı var, ürf adatı var. Kebecelerde komat, Allahu Akbar dep ketet da, komat aytıp ketet. Kebecelerde saptardı tüzөгülөр deyt. Tura saffa dep dagы kebecelerde de oşondoy deyt. Kim kanday bolsa kıskası oşonu emne dep koyot? Tasvib dep koyot. Bul bardık namazlarda bunu aytып emne eken? Ya, жақшы. Sebebi bizdin doğrudan adamlar daro meçitke kirgende ele sapta alıp oturbayt. Ar жерге çaçılıp alıp burçlarda namaz okup je süйлöşüp otura beret. Adam bir eskertip koyasың mına namazı baştagalı жатабыз деп, анан адамдар ne bolot? Кыймылга кирет. Ошону комат dep koyot bizde.
Kebe жерде саптарды түздөгүлө, кebe жерде телефондорду өчүргүлө, ар түрдүү эскертет да. Ошого жараша бул не экен? Жакшы амалдардан дейт. Бирок ушул тасвиптин өкүмү тууралуу алымдарыбыздын өздөрү пикирлери бар. Мутакаддимин алымдарыбыздын көз карашы боюнча, оболку алымдарыбыздын көз карашы боюнча, баамдат намазында азан менен икоматтын ортосунда эки жолу хайя алас сала, хайя алал фалах деп айтуу жакшы дешкен да, баамдат намазында. Бул башкасында эмес. Бирок мутаахир кийинки алымдардын пикири боюнча тасвип бардык намаздарда жакшы деген. Ошон үчүн азыр биз ушун менен амал кылып атабыз мында. Бардык намаздарда эмне дейбиз? Коматтын астында комат же сапка тургула дейбиз. Турабы? Жандай жокпу? Барбы? Бар. Мына ошо кийинки алымдардын сөзү менен биз азыр амал кылып атабыз таксыры. Мафхумбу? Оболкулары тек гана кайсы намазда айтып жүрүшкен экен? Баамдат намазда гана. Кош. وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ. Азан менен икоматтын ортосунда отурат дейт. Болгону шам намазында отурбайт. Бирок шам намазында не кылбайт? Отурбайт. Бир сөз менен котором десеңиздер, шам намазыдан башка намаздарда азан менен коматтын ортосунда отурат деген сөз. Түшүнүктүбү? Шам намазыдан башка бардык намаздарда эмне кылат экен? Азан менен коматтын ортосунда отурат. Кыскасы азанчынын азан айтар менен икомат айтуусу макрух болот. Азан айтты, артынан комат айтуу эмне экен? Бул мечиттерде да. Түшүндүңүзбү? Мечиттерде ушундай. Азан айттың дароо комат айтуу макрух болот. Андыктан азанчы баамдат намазы, пешин намазы, коптан намазы, асыр намаздарында эмне кылат? Азан айткандан кийин олтуруш керек бираз. Бираз күтөт. Мисалга 4 рекет намаз окуганчалык эмне болот? Күтөт да анан туруп эмне кылат? Комат айтыш керек. Түшүнүктүбү? Я. Азан айтып бүттүңүз, бираз турасыз, анан эмне айтасыз? Комат айтасыз. Канча отурат десе, кээ бирлер айтат, ошол жамаатка катышуучулар келе турган мөөнөтчөт күтсүн дейт. Эми сиз өзүңүздүн жамаатыңызды билесиз да. Мисалга биз айылда билебиз да, ким барат, ким билбейт билебиз да биз. Мисалга паланчы келет. Мында карайсың ошолор барбы, айта бересиң, же башкасы келбейт деген сөз да. Адам өзүнүн жамаатын тааныйт да. А сырттан редки сырттан адам келип калат. Бул сөз биздин китептерибиздин жана Дуррул Мухтарда, Дуррул Хуккамдын хашиясында дагы келген. Бирок Бахру Ройк китебинде жана мындай деп келет да, Зохири риваят китептеринде бул тууралуу келген эмес деп айтылат. Зохири риваят кайсыл китептерде? Баягы Жамиул Сагир, Жамиул Кабир, Зиядат, Мабсут деген китептер. Келген эмес дейт. Бирок Хасан бин Зияд деп Абу Ханифанын шагирти бар. Ушул киши айтат, Абу Ханифадан риваятында. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхидин баамдат намазында 20 аят окуй турган өлчөмдө пешин куптан намазында 4 рекет окуй турган мөөнөтчө олтурат деген риваят келген. Эми биз эң азында 5 минут отурсак, андан кийин коматты айтсак не болот экен? Жакшы болот таксыр. Бирок шам намазында андай жок таксырлар. Шам намазынын азан менен икоматтын ортосунда канча мөөнөт олтуруу тууралуу албетте пикирлер бар. 3 пикир келген. 3 имамдын ортосунда талаш бар. Мисалга имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхин көз карашы боюнча азанчы азанда айткандан кийин олтурбай 3 кыска аят окуган мөөнөтчө сүкүт кылып, же 3 кадам басат, ошол мөөнөтчө өткөргөндөн кийин комат айта берет. 3 кадам баштадың, бүтүп айта бересиң деген сөз. Ал уже дуасын окусаңыз эле бүтүп калды да. Ал мөөнөт дуаны окуганда эле бүтүп калат. Туурабы? Азанда айткан. Имам Абу Юсуф менен Имам Мухаммад рахматуллахи алейхилердин пикири боюнча Абу Юсуф менен Имам Мухаммаддын пикири боюнча азанчы шам азандан кийин 2 хутбанын ортосунда олтурган мөөнөтчө олтурат деп келген. Ал бир 3 аят да. Түшүнүктүбү? Жалпы корутунду кылып айта турган болсоң, экөө бири-бирине жакын эле сөз. Ошо 3 кадам таштаганча 3 нени окуп коесуң? Асыр сүрөсүн окуп коесуң да. Туурабы? Айтылышы эки башка, бирок немеси бирдей эле. Мазмуну бири-бирине жакын. Кыскасы мына ушундай пикирлер бар таксыр. Мафхумбу? Кош. وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ Каза намазы үчүн азанда комат да айтылат дейт. Бир намазды каза кылган болсоң, мисалга айталы Кудай сактасын, бүгүн Шейх Даниэл баамдат намазын каза кылса, анан аны казасын окууну ниет кылса, эмне кылат экен? Азанда айтат. Кадимкидей икомат да гана айтат. Мафхум? Кош.
وكذا وكذا لأولى الفوائد ولكل من البواقي يأتي بهما أو بها. Bağlı. Oşonda ele köp kaza namazlardan en algaçkısına, en birincisine azan menen qomat aytat, kalganına kalasa azan qomat aytat, kalasa qomat gana aytat deydi. Misalga aytalı bir adam köp jıl kazası var. Kayra Daniel Şeyh aytalı, Daniel Şeyh aytalı 15 yaşında balagatga jetti. Birok namaz okubay 2 yıl jürdü, 17 yaşında başta banan tövbe kılıp, Kudaydı tanıp, Kudayın hükümünü tanıp, boyun sunup ana namazga keldi. Emi bol 2 yıl kazasını emne kılış gerek? Okuş gerek mi? Mına oşol 2 yıl kazanı bol okuştu başladı. Күндө aytalı bir şam namazdan keyin bir kündük namaz kaza okup atadı. Şam namazdan keyin misal aytıp atam da menim. Kuptandan keyin okuyup balkim, tahajjudga turup alıp okuyup özü bilet değil mi? Kıskası namaz okuy turgan mümkün vakıtta kündө bir kündük vakit namazda ne? Okumakçı. Oşonda emne kılat eken birincisinde söz emne kılat? Sünnet azan men qomat aytat. Anan kalgan peşin, asır, şam, kuptanga emne kılat? Kalasa azan qomat aytat, kalasa qomat men çektilet. Bu da öyle. Birok şartı var. Şartı emne bir orunda kazalar okuluş gerek. Bir orunda bolsa oşonda bir azan kalganlığa qomat yetişti olur. Anan bamdad namazın kazasını okup, anan sırtqa çıkıp gelip, anan peşinde okusa kayra azan qomat aytiş gerek bolup kalat. Eğer de kazalarda bir orunda okusanız, emneken bir azan kalganına qomat aytıp ketseniz bolot. Birok orun almaştı mı? Sırtqa çıkıp girdin mi? Kayra azan aytıp sünnet bolot. Düşünüktüğü taksılarım? Ya. Hoş. Uşul yerde kebirler uşul söylemdi. وَكَذَا لِعُولَ الْفَوَائِدْ degende manisini içine başkaçarak aytıp koyuşat. Kata aytıp koyuşat da. لِعُولَ الْفَوَائِدْ degende ötkön kazalarga dep koyuşat. Anda emes. Bu yerdeki ötkön kaza namazların en birincisine degen söz. Bir günde eğer sen 5 vakit namazın kazasını okumakçı olsan, o zaman birincisine azan qomat aytasın degen söz. Kebirler ne dep koyutkanda ötkön kazalarga dep koyup kotorot. Ula degende, murunqo degende kotorup koyup. Mafhum bu? Al kata kotorup olup eseptiler. Koş. وكره إقامة المحدث لا أذانه ولم يعاد. Bu oldu. Kiçineke idaratı жоқ adamның, kiçine idaratı жоқ adamның iqomat aytuusu makruh bolot. Azanı makruh emes. Birok ökö tengini kayra emne kılınbayt deyt, kaytarılbayt. Kıskası daratsız adamның iqomat aytuusu makruh ekenliginde talaş жоқ. Eğer de mende daratım жоқ olsa iqomat aytsam emneken makruh. Birok azan aytuusu turalı iki pikir var. Bir pikir makruh, ikinci pikir makruh emes. Mına ошол makruh emes ekenligine fatva berilgen. Birok oşogo karabastan makruh bolsa kayra baştan aytуу жоқ taksırım. Düşünüktübü? Koş. وكره من الجنوب ولا تعاد هي بل هو. Boldu. Junup kişinin, çoğun daratı жоқ adamның, gusul millet, junu millet bolgan adamның emneken azan jana iqomat aytuusu makruh bolot. Birok azan iqomatın kayra kaytarıp ayt, teskerisince azanın emne kılat? Kayra başından ayta taksırım. Çünkü sebebi iki jolu iqomat aytuu şariatta жоқ. Birok iki jolu azan aytuu bar. Şondan azandı kayra baştan aytuu mustahab bolot. Bir adamlarımızın köz karaşı boyunca kayra aytuu vacip dep dagın kelgen. Birok en tuğrası junup kişi azan aytkan bolsa, anı kayra baştan taza adamның azandı kayra baştan aytuusu emne bolot eken? Mustahab, vacip emes. Ka'azanil mar'ati wal majnuni was sakron. Ayaldın, cindinin jana mas kişinin azan aytkanı siyaktуу deydi. Kıskası ayal kişinin azan aytuusu emne eken? Makruh. Ayal kişi azanda qomat aytpayt da. Jөн эле namazын okuy berет taksırım. Emi azan ayta turgan bolsa, meçitke barıp alıp misal. Kayra baştan azan aytuu emne eken? Mustahab. Cindiniге dagı emes? Makruh. Al kişi aytsa kayra baştan aytış gerek. Mas kişi dagı azan aytsa kayra baştan aytuu emne bolat eken? Mustahab bolot. Düşünüktübü? Ya. Oşonda ele bul jerde kelbegen dagın bir kişi var. Aytılbagan. Cemaat namazına tik turup azan aytalbagan adamның azan aytuusu dagın emne bolot? Makruh bolot. Cemaat namazı üçün özü tik tura albay, oturup ayta turgan, oturup neme kıla turgan kişinin oturup aytсын makruh bolot. Al emi özü üçün aytsa problema жоқ. Özünüz üçün oturup albaysanız bola beret azandı. Birok cemaatка bargan adam tik turgan abalda aytış gerek. Oturup alıp azan aytsa emne bolot eken? Makruh bolot. Fasıktın, xunasanın dagın mazan aytuulары makruh bolot.
фасық адамдардың, бұзық адамдар. Себебі алар динге мани бербейді, қалаған уақытта қиқыра бериши мүмкін да. Чүнки ошондо хунаса деп кимди айтат эле? Жанагы эркектик жана аялдык мүчөсү бар адамдар. Алардын дагы ошол азан айтуулары эмне экен? Макрух болот. Кош. Ва куриха таркухума фис сафари ва жамаатил масжиди. Oldu. Ва куриха таркухума фис сафари ва жамаатил масжид. Сапарда жана жамаат менен окула турган мечиттерде азан менен икоматын экөөнү таштоо не болот экен? Макрух болот. Сапарда жана неде жамаат менен окула турган мечиттерде азан менен коматты таштап коюуң эмне болуп калат экен? Макрух болот. Мафхумбу? Ал эми караңыз эми сапарда азан жана икоматты экөөнүн дагы калтырсаң макрух болот дейт. Ал эми азан айтпай жалгыз гана икомат айтса, айткан болсо, канчалык жамаат менен окуса дагы макрух эмес сапардагыларга. Түшүндүңүзбү? Сапарда жүргөн кезде экөөнү таштасаң макрух. Экөөнүн бирини аткарсаң, мисалы азанды айтпай комат менен кете берсең, проблема жок. Түшүнүктүүбү таксы? Комат айтып кете беребиз. Мусафир адамдын азан жана икомат айтуусу не экен? Айтып окуусу мустахаб таксырым. Мындай сүннөт муаккада эмес, мустахаб. Ал эми мечиттеги жергиликтүү жамаатка азан менен икоматтын экөөнүн бирини да таштасаң макрух болот. Экөө теңин айтышың керек болот. Мусафирга экөөнүн бирини таштаса эмне эле? Болот эле. Азанды айтпай комат айтса болот эле. Бирок жергиликтүү местный жамаат үчүн азан менен икоматты бүктөп коюулары эмне болуп калат экен? Макрух болот да. Азан айтпай койгондо сүннөткө каршы болду, ордуна не келет? Макрух келет. Кош. Ла фи байтихи фи Мисрин. Болду. Ла фи байтихи фи Мисрин. Шаарда же айылдагы үйүндө азан менен икоматты таштоо не эмес экен? Макрух эмес. Шаардан максат бул жерде Мисир деп турат азыр. Шаардан максат шаар эле эмес. Айылдар дагы ушул өкүмдө. Бул жердеги максат кайсыл жерде мечит бар, ошол мечитинде азан менен икомат айтылат, ошол жердин элине үйүндө азан менен комат айтпай намаз окуулары макрух эмес деген сөз. Түшүнүктүбү? Сиздин айылыңызда мечит барбы? Азан айтылабы? Комат айтылабы? Постоянно 5 вакыт намаз барбы? Бүттү. Сен үйүңдө намаз убактыдан мисалга жана 1,5 эмес. Мечитте азан менен комат уже айтылган болуш керек. Ошондо сен үйүңдө айтпай туруп окусаң эмне экен? Болот. Түшүнүктүүбү таксыларым? Айта элек болсо, бирок мечитиңизде да азан менен комат айта элек болсо, үйүңүздө бул экөөнү таштап койсоңуз макрух болот. Азанды таштап коматты айтсаңыз макрух эмес болот. Ошон үчүн эгерде мисалы саат бир адам шашылыш дейли, сапарга чыгып атат. 1,5-ды күткөнгө убакыты жок. 1:15-те чыккалы жатат. Комат айтып койлу, окуй берсе боло берет. Чүнкү бирок азан айткандыгы дагы да жакшы болот. Кош. Ва якумул имаму вал кавму инда хайя аля салати ва яшруу инда код каматис салату. Ана имам менен кавм азанчы хайя аля салах деген кезде ордулардан турушат, кад каматис салах деген кезде намаздыга не кылат? Киришет, башташат дейт. Азанчы кыскасы кад каматис салах дегенде намазды баштоо мустахаб болот таксырым. Андан кийин баштаса да эле боло берет. Бизде кээ бирлер бар. Именно ошол кад каматис салах дегенде намазды баштабай кое турган болсоңуз, бул күнөө болот, бул туура эмес, бул макрух болот деген түшүнүктөрдү айтышат. Андай эмес. Керек болсо каматты бүтүрүп, телефондоруңарды өчүртүп, саптарды түздөп, анан баштасаң дагы жакшы болот биздин доордо. Неге? Байкап атасыздар да. Саптар кыйшык, толбойт. Эгерде сен данагы азанчы кад каматис салах дегенде баштап ийсең, бер жакта саптар баардыгы каша болгон. Телефондор өчүк эмес бизде. Кайдыгерлик мамиле, мечитке киргенде телефондор өчпөйт да бизде. Туурабы? Ошон үчүн токтоп бүтүрүш керек. Наоборот, тескерисинче биздер баардыгын аткарып, анан кийин намазга киришкен жакшы болот. Мафхумбу таксырым? Я. Валлаху алам бис-саваб ва илейхил маржа вал мааб.